जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर बेतरंडी पुलिस गुरुवार अपराह 5टारे सगरभंगा छक डुमापदा छक एवं खड़ीशल छक पृथक भाव में चढ़ाऊ कर 4 गोटी चराबाली बोझे ट्रैक्टर को एककालीन जबत कर थाना को आनी बेतरंडी पुलिस। सूचना मुताबक बुढ़ाबलंग नदी बेआईन बाली उत्तोलन और चराचरण खबर पाई बेतरंडी थाना आईसी सस्मिता महांत 4 गोटी टीम गठन कर एककालीन 4 गोटी स्थान में पृथक भाव में चढ़ाऊ करते। चढ़ाऊ समय ट्रैक्टर चालक और खलासी माने घटनास्थल चंपट मारिबार सफल होता बेले बेतरंडी पुलिस टीम समस्त 4 गोटी बाली बोझे ट्रैक्टर को जबत कर थाना को आनी। एने बेतरंडी थाना पक्षर 4 गोटी पृथक मामला रुजु कर घटनार अधिक तदंत जारी रखी बेतरंडी पुलिस। परवर्ती खबर पवित्र होली पर्व में उपखंड में युव समाज को मतुआला कर प्रचुर मुनाफा कमाइबा लक्ष्य 2 गंजेई बेपारी प्रस्तुत होता समय अबकारी विभाग पक्षर अचानक चढ़ाऊ कर बेपारी को भारी पड़ता जमापड़ी। अबकारी निरीक्षक संजय कुमार मल्लिक नेतृत्व में करंजिया ओआईसी रश्मिरंजन नायक, जयपुर ओआईसी सूर्यकांत मल्लिक, सुक्रुली ओआईसी कृष्णचंद्र मिंधाणी एवं अबकारी बल सुक्रुली ब्लॉक केसना ग्राम रे कुंज बिहारी बेहेरा बयस 44 वर्ष एवं ररुआ ग्रामर देवदत्त मिश्र बयस 53 वर्ष उपर अचानक चढ़ाऊ कराइथिला। चढ़ाऊ समय कुंज बेहेरी निकटर 3 केजी 500 ग्राम एवं देवदत्त निकटर 1 केजी 300 ग्राम गंजेई जबत कराइथिला। बैन गंजेई रखिबा एवं बिक्री करबा अपराध रे अबकारी थानार अभियुक्त द्वयंक विरोध में PR नंबर 210 78 नंबर रे मकद्दमा रुजु करा जाय सेमानकु कोर्ट चालान करा जायथिवार सूचना मिलछि। परवर्ती खबर बेतरंडी बाजार रे चढ़ाऊ करी 2टी चराबाली बोझे ट्रैक्टर जबतपूर्वक मामला रुजु कला बेतरंडी पुलिस। सूचना मुताबक बुढ़ाबलंग नदी बेआईन बाली उत्तोलन और चराचरण नहीं खबर पाइबा पर बेतरंडी पुलिस एक टीम चढ़ाऊ प्रस्तुत हो रही है। बड़साई बेतरंडी अभिमुख आसुवा 2टी चराबाली बोझे ट्रैक्टर को मुख्य बाजार रे चढ़ाऊ कर काबू कर सफल होता बेतरंडी पुलिस। जबत ट्रैक्टर गुड़ी को बेतरंडी थाना को आनिबा सहित मामला रुजु कर अधिक तदंत जारी रखी बेतरंडी पुलिस। परवर्ती खबर वन विभाग एक पुराना मामला रे जड़ित मौलडी अंचल अभियुक्त युवक आत्मसमर्पण नहीं सूचना। वन विभाग द्वारा 2025 मार्च 1 तारिख रे होइथिबा OR केस नंबर 06DK 2024-25 रे संपृक्त थिबा जैनिक युवक गुरुवार आत्मसमर्पण करथिबा नै सूचना दैछन्ति सिमिलपाल अभयारण्यर दक्षिण डेप्यूटी डायरेक्टर सम्राट गौड़ा। युवक जनक हेउचन्ति खुंटा थाना अंतर्गत डेंगाम ग्राम पंचायतर मौलडी अंचलर सुकुल मारांडी। तांकु डुकुरा वाइल्ड लाइफ रेंजर इंटेलिजेंस स्टाफ माने नजर रखिबा बेले गुरुवार सुकुल आत्मसमर्पण करछि। अभियुक्त सुकुल को नायिक हेफाजत को पठाई दिया जाइथिबा नै अपराह्न 5:30 समय सिमिलपाल अभयारण्यर डेप्यूटी डायरेक्टर सम्राट गौड़ा एने सूचना प्रदान करछन्ति। परवर्ती खबर नेदाम ठारे नदीकूल को नेदाम डैम रे संजोग करिवार समीक्षा कले बीजेपी टीम और विभागीय अधिकारी। बांगरीपसी ब्लॉकर जनसाधारण दीर्घ दिन प्रस्ताव दाबी बुढ़ाबलंग नदी को नेदाम डैम रे संजोग करने द्वारा कुसुमबंध, सरिषपाल, बुढ़ीखमारी, शामसुंदरपुर आदि 5टी पंचायतर चाषी पानी पाई उपकृत होगा निमंते विधायक सुश्री संजली मुर्मू निर्देश क्रमे दिवा 2 घटिका समय जलसेचन विभाग अधिकारी सहित बीजेपी कार्यकारिणी सभापति सुकुदा मुर्मू आलोचना करथिबा देखिबाकु मिलिथिला। परवर्ती खबर राजगोविंदपुर थाना अधीन बड़ामपुर फांडी अधिकारी SI चंदन कुमार चक्र को कार्य अवहेला श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान स्वरूप मयूरभंज SP वरुण गुंटुपाली कार्य निलंबित करने नहीं गुरुवार राति 9टारे सूचना देले बेतनटी SDPO मिनती विश्वाल। SI चंदन कुमार चक्र दायित्व थिबा समय मद्यपान कर दायित्वर अवहेला भली अभियोग ग्रामवासी माने पूर्वर पुलिस विभाग अधिकारी निकट में कर आसते। तेबे बारंबार दायित्व चरम अवहेला सांग को विशृंखलित आचरण पर मयूरभंज SP श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान स्वरूप तांकु चाकरी निलंबन करिसेंति। परवर्ती खबर 18 नंबर जातीय राजपथ हाथीझुरी चौक गुरुवार अपराह्न 2टारे संदिग्ध दुर्बृत्त पछपटु आसी
ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ଦମ୍ପତିକୁ ଆକ୍ରମଣପୂର୍ବକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗୁରୁବାର ରାତି 9ଟାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କୋଇଲି ସାହି ଅଞ୍ଚଳର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପତ୍ନୀ ରଞ୍ଜିତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ OD 01 AJ 4838 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ 8 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ହାତୀଝୁରି ଛକ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ରେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକ ପଛପଟୁ ଆସି ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକ ଜଣକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦମ୍ପତିକୁ ଚଳନ୍ତା ସ୍କୁଟିରୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ଚଳନ୍ତା ସ୍କୁଟିରୁ ଦମ୍ପତି ଦ୍ୱୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଲିଖିତ ଏତଲା ଦାୟର କରିବା ପରେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବନାଗ୍ନି ରୋକିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ 50ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ବା ସ୍କ୍ୱାଡକୁ ଜାଗତିଆର ରଖାଯିବା ସହିତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ରୋକିବାକୁ 4278ଟି ସ୍ଥାନରେ ଫାୟାର ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବନାଗ୍ନିକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଶିମିଳିପାଳରେ ଲାଗିଥିବା AI କ୍ୟାମେରାର ବିଶେଷ ସହାୟତା ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ସାଧାରଣତଃ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ରଝଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକାଂଶ ଶୁଷ୍କ ଥିବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦେବାର ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛରେ ପତ୍ର କଅଁଳି ନଥାଏ। ତଳେ ପତ୍ର ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଏହି ପତ୍ରରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 2021ରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସହିତ ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସଂସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବା ନେଇ ନାନା ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଦୁଆରଶୁଣୀ ଘାଟିରେ ପୁଣି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। 2ଟି ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାରୁ 2 ଟ୍ରକ୍ର ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାସିକରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ପିଆଜ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ MH16CH 8565 ଗୁରୁବାର ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଘାଟି ଚଢ଼ୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଖାଲି ଥିବା ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୁଲିସ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି 2 ଚାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ PRM ମେଡିକାଲ ଏବଂ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। 2 ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କିଛି ସମୟ ଧରି ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୋଲିସ ଏବଂ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ମିଶାଇ ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦୁଆରଶୁଣୀ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ 4ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶବ ନେଇ ଆସିଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିବା ଘଟଣା ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ଜେନା କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇକୁ ଯାଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗରାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରେମୁଣା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିବାରୁ କଟକ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗତ 11 ତାରିଖରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମୃତ ସନ୍ତୋଷର ପତ୍ନୀ ଉର୍ମିଳା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୃତ ଶରୀରକୁ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଶବ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୃତ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କର ପୁଅ ଶବକୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହି ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶବ ନେଇ ଆସିଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ ସନ୍ତୋଷର ପତ୍ନୀ ଉର୍ମିଳା ଜେନା, ଦେଢ଼ଶାଳୀ ଶକୁନ୍ତଳା ପରିଡ଼ା, ଶଳା ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା, ରମାନାଥ ବେହେରା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉର୍ମିଳା ଜେନା, ଶକୁନ୍ତଳା ପରିଡ଼ା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା,
ମୃତ ସନ୍ତୋଷର ଶବ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପଠାଇଛି। ଏନେଇ ମୃତ ସନ୍ତୋଷ ପୁତୁରା ରମାନାଥ ବେହେରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଧକ୍କା ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାର୍ ଅଡି 11 AB 2370 ଓ ବାଇକ୍ ଅଡି 11 U 3143 ଉଭୟକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକା ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 50ଟି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନିତ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାରିପଦା ନଗରପାଳ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାରିପଦା ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର କରିବା ନେଇ ଗୁରୁବାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଓ ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୌରପାଳିକା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ନଗରପାଳ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ସମେତ ଉପନଗରପାଳ ସୀମା ଦାସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମେତ ବଣିକ, ପରିବା ଉଠା ଦୋକାନୀ, ମାଛ, କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାରିପଦା ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୈନିକ ବାହାରୁଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ କିଭଳି ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ସହିତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସହର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଧବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 49 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ଦିନ 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦିନ ତମାମ ଗରମ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ବହୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।